आंडामान एपरी एक द्वीप जहाँकि भारतर स्थलभाग ठारू प्राय 1300 किलोमीटर दूर निजर जैव विविधता और समृद्ध सामुद्रिक जीवन पाई यह बेस परिचित। मो ना हैला गीता। मो ना हैला अभय। आम चैनल ना हैला गीता। कटकरू आमर यात्रा आरंभ। सकाळ समय आमे जाई कटक रेलवे स्टेशन रे पहुँचिलु। पहुँचला परे आमे अपेक्षा बहुत समय कलु। सेति मध्यरे ट्रेन आसी पहुँची जाइछि शताब्दी एक्सप्रेस। सेथिरे बसिलु आमे। ट्रेन रे बस तापरे हावड़ा रे जाई पहुँचिला। हावड़ा रे पहुँचिया परे सेठू गोटे टैक्सी भड़ा करी आमे एयरपोर्ट अभिमुखे यात्रा कलु। हावड़ा ब्रिज देई आमे यात्रा कलु। बाटरे दुई पाखरे सुंदर सुंदर दृश्य सब देखा जाउଥାଏ। तापरे आमे जाई एयरपोर्ट रे पहुँचिलु। एयरपोर्ट रे पहुँचिला परे ता भीतर को एंट्री कलु। आधार कार्ड आमे चेक करके से छाड़िले। तापरे चेक इन पाई आमे जाई लाइन देवाकू बाहरिलु। दशहरा समय हेतिबारु सेतबेले बहुत भीड़ थिला। आमे आसी एयरपोर्ट रे पहुँची गलु। एयरपोर्ट रे पुणी जिबु कुंडीघर। एयरपोर्ट रे लाइन में रहबु। बस रे जिबु इंडिगो जाई इंडिगो प्लेन रे जाईके अंडमान रे पहुँचबु। अंडमान रे पहुँचला परे पोर्ट ब्लेयर रे सेठी होटल रही विभिन्न आड़े बुलाबुली करू। बुलाबुली कला परे से दृश्य गुड़ाक मु कहबी। बहुत बढ़िया मजा लगुच। बुलिया भल लगुच। विभिन्न प्रकार खाद्य खाइलु। खाई सारा परे एठी लाइन रे रहबु। लाइन रे रही बस रे बसिकी जीबु। एयरपोर्ट रे बहुत भीड़ अछि। लाइन दवा पय हबो। आमे से लाइन रे ठिया हेलु इंडिगो रे जिबा पय। वर्तमान प्लेन टी टेक अप करछि। देखंतो भीतर आमे बसिछु एवं एयर होस्टेस सब पैसेंजर मानको बुझाउछंती। विंडो स्क्रीन रू देखा जाउछि बाहर सब दृश्य। आकाश दृश्य मध्य केते सुंदर भाव देखा जाउछि। समुद्र रो दृश्य भी बहुत भल देखा होछि। समुद्र आकाश रो दृश्य। आइलैंड मध्य छोट छोट आइलैंड गुडी को मध्य देखा जाउछि। वाह कि सुंदर हेछि दृश्य गुडा को। बहुत भल लागुछि एन्जॉय करिया पे। एबे लैंडिंग करिया पई जाउछि। वर्षा टिके हे जाइथिला आगुरु ओदा ओदा टिके लागुछि। टिके वर्षा हेतिबारु सौंदर्य अधिक बढ़ी जाउछि। तापर तार सब विंडो गुडी माने ऊपर जो विंग्स अछि ता पाखरे खुली जाउछि। धुआं भଳି सब बाहरुछि। एबे आमे एयरपोर्ट रे पहुँची गलु। ये होछि बाहर रो दृश्य पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट रो। सेठू टैक्सी गोटे आमे हायर कलु करी हमर होटल अभिमुखे यात्रा आरंभ कलु। बाटरे केते सुंदर दृश्य देखंतु। बाटरे जीवा परे आमे बाटरे देखिबु चिड़िया टा। दुई पाखरे पूरा घंच जंगल। मन भारी खुशी लागुଥାଏ। होटल अभिमुखे हमें यात्रा आरंभ करूछु। एबे आमे होटल रे पहुँची जाइछु। होटल रे बहुत भल लागिला। ए होटल रो नाम हेउछि सिम्फनी समुद्र। नेटफ्लिक्स रो वेब सीरीज काला पानी एही होटल रे शूट होइथिबार जानिबा को पाइलु। होटल रे टिके रेस्ट नेई या परे आमे
सेलुलार जेल ଯିବାର ଯୋଜନା ଥିଲା ଆମର। ତାପରେ ଆମେ କାରରେ ବାହାରିଲୁ। କାରଟି ଆସି ରେଡି ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ କାରରେ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ସେଲୁଲାର ଜେଲ୍ ଅଭିମୁଖେ। ସେଲୁଲାର ଜେଲରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ। ଏଟା ହେଉଛି ତାର ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗେଟ୍। କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। এই ଜେଲଟି ହେଉଛି ଇତିହାସର ଏକ କଳଙ୍କିତ ଅଧ୍ୟାୟର ମୁକ ସାକ୍ଷୀ। ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅମର ଦ୍ୱୀପ। ସବୁବେଳେ ଦୀପଟି ଜଳୁଛି ଏଠି। ଆମେ ଆଜି ପହଞ୍ଚିଛୁ ସେଲୁଲାର ଜେଲରେ। ସେମିତି ଇଂରେଜ ମାନେ ରହୁଥିଲେ, ବହୁତ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦଉଥିଲେ। ଏ ଜେଲଟା କୁଆଡେ ଯାଇପାରୁନଥିଲେ, ଚାରିଆଡେ ସମୁଦ୍ର। ସେ କଣ କରିବ ଲୋକ ସବୁ ଏଇଠି ଖାଲି ରହୁଥିଲେ। କେତେବେଳେ ସେ ମରଣ ସହିତ ସଂଗ୍ରାମ କରି ମରୁଥିଲେ। ଏହା 1906 ମସିହାର କଥା, ଯେତେବେଳେ କି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କର ବିପ୍ଳବର ସ୍ୱରକୁ ଚାପି ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଏହି ଜେଲର ପରିକଳ୍ପନା କରିଥିଲେ। ଏଠାରେ ବିଦ୍ରୋହୀମାନଙ୍କୁ ଆଜୀବନ ସଜା ଭୋଗିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ଏଠାରେ 698ଟି ଏକାନ୍ତ ଜେଲର କୋଠରୀ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ସେଲୁଲାର ଜେଲ କୁହାଯାଏ। ଏସବୁ ତାଙ୍କର ମ୍ୟୁଜିୟମ ରହିଛି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଟୋ ସେଥିରେ ସବୁ ରହିଛି। ଅତୀତର ସ୍ମାରକୀ ସବୁ ରହିଛି। ଇଏ ଗୋଟେ ମଡେଲ ରହିଛି ଜେଲର। ଏଠାରେ ସବୁ କଏଦୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଉଛି। କାମ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାହେଉଛି। କାମ ନ କଲେ ତାଙ୍କୁ ଚାବୁକ ପ୍ରହାର କରାହେଉଛି। ଆଉ ଏମାନଙ୍କୁ ସବୁ ହାତ ଗୋଡ଼ରେ ବେଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ତାଙ୍କର। ଇଏ ହେଉଛି ଜେଲର କୋଠରୀ ସବୁ, ଯାହାକି ଲମ୍ବା ହେଉଛି 13.5 ଫୁଟ, 7 ଫୁଟ ଚଉଡ଼ା ଓ 10 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାରେ ନିର୍ମିତ। ଏସବୁ ସିନେମାଟିକ। ତାପରେ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ବୁଲିବାକୁ କରବିନ ବିଚ୍। ସେତେବେଳକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇ ଆସୁଥାଏ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ସବୁ ଦେଖାଯାଉଛି। ତାପରେ ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଲାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସାଉଣ୍ଡ ଶୋ ଦେଖିବାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥିଲା। ସେଲୁଲାର ଜେଲକୁ ପୁଣି ଫେରିଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲୁ କରବିନ କୋଭ ବିଚ୍। ଆମର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଲାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସାଉଣ୍ଡ ଶୋ ଦେଖିବାର ଥିଲା ସେଲୁଲାର ଜେଲରେ। ତେଣୁ ଆମେ ବିଚ୍ଟି ଖାଲି ବୁଲାବୁଲି କରି ପୁଣି ଫେରି ଆସିବୁ। ତାପରେ ସେଲୁଲାର ଜେଲକୁ ଆସିଲୁ ଶୋ रखने वाले दूसरे अपराधियों के लिए कैद। ରାତି ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆମେ ହୋଟେଲକୁ ଗଲୁ। ହୋଟେଲରେ ଖାଇ ପିଇକି ଶୋଇଗଲୁ। ଏହା ହେଉଛି ଆମ ଆଣ୍ଡାମାନ ଯାତ୍ରାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ। ଦେଖନ୍ତୁ ରୁମ୍ଟିକୁ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଇଣ୍ଟେରିୟର ଡିଜାଇନ ହେଇଛି। ରୁମ୍ର ବାଲକୋନିରୁ ବାହାରର ଦୃଶ୍ୟ। ଆମେ ସକାଳେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଖାଇବା ପାଇଁ ହୋଟେଲ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଲୁ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଦୃଶ୍ୟ ଗୁଡାକ। ବାଟରେ ଯିବା ବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖି ଦେଖି ଚାଲିଥିଲୁ। ଆଜିର ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଆଜି ରସ୍ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ସେଠି ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରୁଛୁ। ବାଟରେ
ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ପଡ଼ିଲା, ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ବି ଦେଖିଲୁ। ତାପରେ ପୁଣି ଜେଟି ଅଭିମୁଖେ ଚାଲିଲୁ। ଜେଟିରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଜେଟିର ଦୃଶ୍ୟମାନ ଦେଖନ୍ତୁ। ସେଦିନ ବହୁତ ଲୋକ ଭିଡ଼ ଥିଲା। ଲାଇଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଆମେ ପିନ୍ଧିଲୁ। ପିନ୍ଧି ଧୀରେ ଧୀରେ ଲାଇନରେ ଯାଇ ବୋଟ୍ରେ ବସିଲୁ। ଏବେ ଆମେ ବୋଟରେ ଯାଉଛୁ। ତାପରେ ମୋର ବୋଟ୍ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ବୋଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆକାଶର ଦୃଶ୍ୟ ବି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ମେଘ ଢାଙ୍କି ରହିଛି। ପାଣି ଆକାଶ ପୁରା ମିଶିଗଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି। ଆକାଶରେ ଗୋଟେ ଜାହାଜ ମଧ୍ୟ ଉଡୁଛି ଉପରେ। କେତେ ବୋଟ ଏ ସବୁ ଆଗରେ ସବୁ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ରସ୍ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲୁଣି। ଏବେ ରସ୍ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଯାଉଛୁ। ପହଞ୍ଚିଗଲା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଥିରୁ ଓହ୍ଲେଇଲୁ। ଏଠି ଆମେ ଟିକେଟ କାଟିକି ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯିବୁ ରସ୍ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ରସ୍ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ହେଉଛି ବ୍ରିଟିଶ ଓ ଜାପାନୀ ଶାସିତ ରାଜଧାନୀ। ଏଠି ଅନେକ ହରିଣ ଏଠି ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ହରିଣଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଇଏ ଗୋଟେ ହରିଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଠି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଶୋଇଛି ସେ। ତାପରେ ବ୍ୟାଟେରୀ ଗାଡ଼ିରେ ଆମେ ବସି ଗଲୁ। ତା ଭିତରେ ସବୁ ଏଇ ସବୁ ପୁରୁଣା ସବୁ ଜାପାନୀ ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କର ଅଫିସ ସବୁ ଥିଲା। ରାଜଧାନୀ ଟା କୁହା ହଉଥିଲା ସେତେବେଳେ। ତାପରେ ଲାଇଟ ହାଉସ୍ ଏଇ ଦୂରରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଲାଇଟ ହାଉସ୍ ଟି ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ସେପଟରେ ବି ଦୀପ ରହିଛି। ଏବେ ରସ୍ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡରୁ ଆମେ ଫେରୁଛୁ। ତାପରେ ମୁଣ୍ଡା ପାହାଡ଼ ବିଚକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଏଇ ମୁଣ୍ଡା ପାହାଡ଼ର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଲଣ୍ଡା ପାହାଡ଼ ଭଳି ହେଇଛି। ଗଛ ସବୁ କେମିତି ପଡ଼ିଛି ଥୁଣ୍ଟା ହେଇକି ଉପୁଡ଼ି ଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ବିଚରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ବେଶୀ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି। ଆକାଶ, ଗଛ କେତେ ମିଶିଗଲା ଲାଗୁଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କି ସୁନ୍ଦର, ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ସିନେମାଟିକ ଆପ୍ରୋଚ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। କେତେ ସୁନ୍ଦର। ବେଶୀ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ଏଠି, କିନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ମୁଣ୍ଡା ପାହାଡ଼ ଦର୍ଶନ କଲୁ। ମୁଣ୍ଡା ପାହାଡ଼ ବିଚ୍ କେତେ କଟେଜ ହେଇଛି। କି ସୁନ୍ଦର। ତାପରେ ଆମେ ମୁଣ୍ଡା ପାହାଡ଼ କାମ ସରିଗଲା। ମୁଣ୍ଡା ପାହାଡ଼ ବିଚ୍ ଦେଖିବା। ଏବେ ହୋଟେଲକୁ ଫେରୁଛୁ। ବାଟର ଦୃଶ୍ୟ କେମିତି ଦୁଇ ପଟରେ ଗଛ ଲତା ସବୁ ଘେରି ରହିଛନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ କଲୁ ହୋଟେଲରେ। ତାପରେ ବାହାରିଲୁ ଟିକେ ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ଏଟା ହେଲା ହୋଟେଲର ଇନଫିନିଟି ପୁଲ୍। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖେଳ ମଧ୍ୟ ଖେଳିଲୁ।
से गेम ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖେଳିଲୁ। ଆଣ୍ଡାମାନର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନର ଜର୍ଣ୍ଣି ଆଜି ସରିଲା। ଏହା ଆମର ପ୍ରଥମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ଥାଏ ତାହେଲେ କ୍ଷମା ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆଜି ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ।